अस्सलामुअलैकुम वीरो, की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो तुसीं? अज मैं आया वां मरब्बे। इत्थे ना मेरे कज़न दी खेतीबाड़ी का काम चल रहा वा। आलू सामने लगे तो मैनूं बहुत ही अच्छे लगे। मैं कहा पुछ के आवां जाके कि ये आलूआं दी काश्त कदों की गई है तो ये बारे की इन्फॉर्मेशन है सारी। खैर मैनूं तो नहीं पता है क्योंकि मैं खेतीबाड़ी का काम घट करदा। मेरा दुध का काम तो दुकान का ही है, तुसीं जिद्दां कि जानते हैं। तो अज मैं जाके उन्होंने पुछदा वां, मरब्बे काम ही कर रहा वा। तो चलो उन्होंने मिलते हैं जाके। आओ चलिए। वो मेरा कज़न लगा वा काम करन। सारी आलूआं दी खेती आ, आलू बीजे हुए आ। चारों तरफ आलू ही आलू आ। तकरीबन कोई 1-2 एकड़ का रकबा आ इत्थे जिहड़ा इन्हां ने आलू ही लाए हुए। अस्सलाम वालेकुम जी राणा साहब। वालेकुम सलाम। राणा साहब माशाल्लाह आलू तो चंगे लगे आ। हाँ अल्लाह दा शुक्र है, ठीक है माशाल्लाह। ठीक ठाक आ। कदों लाए आ ये भाजी? ये तकरीबन अज हो गए कोई 85 दिन हो गए, 85-86 दिन दे। अच्छा, यानी कि 2 महीने ते कोई 15 दिन। हाँ 2 महीने ते 25 दिन दे। अच्छा, तो हुण रेडी है कि हले? नहीं रेडी नहीं, ये 120 दिन जाके ना तैयार होने आ। 120 दिन च तिन्न महीनों च 3 महीने ते कुछ कह लो तुसी 20 दिन दे विच। अच्छा, हले यानी कि पिया महीना क। हाँ महीना का प्यार लगे। महीना का वैरायटियां होंदियां मुख्तलिफ। अच्छा कोई 90 दिन च तैयार हो जाती है, कोई 120 दिन च तैयार हो जाती है। अच्छा ये 120 दिन वाली वैरायटी है। अच्छा, ये 120 दिन कि लैदा आलूआं दी वैरायटियां वा? हर ना अलग-अलग वैरायटी होंदी है। तुहानूं दस रहा ना, कोई 90 दिन तैयार हो जाती है, कोई 17 दिन, कोई अपना 90 दिन कोई। तुसीं ये क्यों मतलब तुसीं क्यों लाई है 3 महीने वाली? तुसीं 90 दिन वाली क्यों नहीं लाई? ये इस करके लाई है कि इन्ना वैरायटी अच्छी है, इनू रेट अच्छा मिल जाता मार्केट च। अच्छा, इनू रेट अच्छा मिलता वा। तो 90 दिन वाली नूं नहीं चंगा लगदा? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦਾ। यानी कि तुसीं ਇਹਨੂੰ स्टोर करोगे? ਹਾਂ सही है। ਤੇ ਕਹੇ ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਟਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ? ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਟਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਆਲੂ ਬਣੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਾਓ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ। हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत। ਇਹ ਦੇਖੋ। हाँ जी ਦੇਖ ਰਹੇ? हाँ जी, देख रहे हैं। तैयार ही है तकरीबन यार। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੇ ਆ ਜੇ। हाँ, 2 छोटे बजे यानी कि कई तैयार हो गए आ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਲੂ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਹੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੂੰ। ਪੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਲੂ ਖਾਣਾ। हाँ जी हाँ जी, सही है। वाह भाई वाह, अल्लाह की कुदरत है। ਇਹਦੇ जमीन ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹੋਰ ਆਲੂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਆਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾ ਦਿੰਦਾ। 1 2 3 4 5 6, ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ। नीचे 7, ਇਹ 7 ਆਲੂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਚ ਨਿਕਲ। यानी कि एक पौधे जो 7 आलू आ। सही है यार, ज्यादा भी निकल सकते आ। ਹਾਂ ये नहीं कि 7 ही निकलने आ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। हाँ वे लो दोस्तों, लाहौर एक आलू निकले। 8 एक पौधे चो 8 आलू माशाल्लाह निकल गए। अल्लाह ताला दी कुदरत आ, देख लो। ते ये किद्दां यार इहदी करी दी है खेती? मतलब किद्दां की हिसाब है ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਆਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੂੰ। ਆਂਡੇ ਕੁ ਜਿੱਡਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹੂੰ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੱਪਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ? ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਲੂ ਦੀ। ਨਵੰਬਰ 'ਚ? ਠੀਕ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਮਟਰ ਬੀਜਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੂੰ। ਬਾਕੀ ਖੀਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰੇਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ माशाल्लाह सारियां सब्जियां बीजियां हैं। दोस्तों मेरा कज़न है चाचे ताए का बेटा। तो उस दिन भी तुहाडे नाल असीं गए सी ना उत्थे नहर ते वीडियो बनाउण बंगले। तो उस वीडियो दे विच भी माशाल्लाह आए हुए आ। ते अज इन्हां कोल ना सब्जियां दे बारे ही असीं इन्फॉर्मेशन लैनी आ। मैनूं तो एड्डा पता नहीं, मैं नहीं ये काम करदा, ते ये करदे आ ये काम। ते
ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਮਟਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮਟਰਾਂ 'ਚ ਖੀਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਖੀਰੇ ਹੈਂ? ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਖੀਰੇ ਚੱਲ ਜੀਏ ਕਿ ਮਟਰਾਂ 'ਚ? ਮਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਦੂਰ ਆ? ਮਟਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੀਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਖੀਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਦੋਸਤੋ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤਨਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਵੇਖੋ ਖੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ, ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਛਾਪਰ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਵਰੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ 9 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ 35 ਤੋਂ 40 35 40 ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਸੀਨਾ ਕਿਤੇ 40 35 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਚਨਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 5ਵੀਂ ਚਨਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਫਸਲ ਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਖੀਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕਰੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸਾਈਡਾਂ। ਕਰੇਲੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕਰੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਖੀਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਕਰੇਲਾ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਖੀਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਖੀਰੇ ਦਾ? ਖੀਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੱਟੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4500 5000 6000 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਖੀਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਯਾਰ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਚਨਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਦ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਨਵੀਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫਸਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਾਪਰ ਪਾਇਆ। ਛਾਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਟਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਬੇਸਿਕ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੈ ਖੀਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾਈਦਾ, ਇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਆ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੱਸੀ ਦੇਸੀ ਕੰਮ, ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਆ। ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਛਾਪਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਛਾਪਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਛਾਪਰ ਵਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਬੂ ਆ ਕੋਈ? ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਾਜੀ ਸੰਸ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਸਟਰਾ। ਆਸਟਰਾ? ਹਾਂ, ਆਸਟਰਾ F1। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਤੰਬਰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੇ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ, ਵੇਖੋ ਡੋਡੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਇਹਦਾ? ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਆ ਕਿੱਲਾ ਬੀਜਣਾ ਹੋਵੇ ਛਾਪਰ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਸ਼ੇਬਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਛਾਪਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਇਹ ਛਾਪਰ ਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਪਿਆ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਵੀ ਛਾਪਰ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਟ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕਰੇਲਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਵੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਨੇ ਫਰੂਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ? ਇਹ ਬੀ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਖੋੜਾ ਸੀਡ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਬੀਜੀ 13। ਬੀਜੀ ਬੀਜੀ 13 ਬੀਜੀ 13 ਖੌੜਾ ਸੀਡ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਮਿਲਦਾ ਬੀਜ? ਇਹ ਅਖੋੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾ, ਅਖੌੜਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਆ ਇਹ ਵੀ? ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਲੇ ਚ ਅਗੇਤਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਆ? ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਪੈਕਟ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ 2500 ਰੁਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਲੈਕ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 5000 ਦਾ 6000 ਦਾ ਪੈਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਲੈਕ ਚ ਹੈਗਾ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੇਲਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਐਂਡ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਰੇਲਾ, ਇਹ ਕਰੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਕਰੇਲਾ, ਖੀਰਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਆਲੂ, ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਟੈਕ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ 'ਚ, ਸਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੇਲਾ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੀਰਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਸਾਰਾ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸਲ ਲਾਈਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲਸਣ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋਮ ਆ, ਹਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਰਿਆਲੀ। ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਮੌਸਮ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਛਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਭੀ, ਮਟਰ, ਗਾਜਰਾਂ ਹੀ ਪੱਕਦੀਆਂ ਵਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਮਟਰ ਵੀ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੇਖੋ ਮਟਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 80 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 80 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? 80 ਦਿਨ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੋਈ 60 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੂੰ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਫਲੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੜਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। 75 ਤੋਂ 80 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਹੁਣ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਗਾਂ ਆ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਮਟਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਟਰ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ? ਇਹ ਮਟੋਰ ਬੀਜ ਆ। ਮਟੋਰ? ਮਟੋਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਰਚਨਾ ਕੰਪਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਟੋਰ ਬੀਜ ਤੇ ਰਚਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹਾਜੀ ਸੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰਾ, ਕਰੇਲਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਲੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।